मूर्ति पूजा ठीक ना भूल? हिंदू धर्म रे मूर्ति पूजार बहुत महत्व रही। आदिम कालरू मनुष्य अनेक देवदेवी मानकर मूर्ति तैयारी करी पूजा करी आसुछि। तेबे एही मूर्ति पूजार आवश्यकता कौन? एहार दुईटी आवश्यकता रही। प्रथमतः मनुष्य निजर प्रभुंकु, निजर इष्टदेवंकु, निजर प्रिय ठाकुरंकु निज इच्छा मुताबक रूपरे देखिबाकू चाहिए। सेथिपाई से तांकर फोटो बा मूर्ति तैयारी करी निज पाखरे रखिथाए। द्वितीय कारण होउची शक्तिर संरक्षण। जेतेबेले मनीष ठाकुरंकु पूजा करे बा ध्यान करे सेतेबेले ता भितरे ईश्वरंकर शक्ति संचारित होइथाए। निज भितरे थिवा ईश्वरंकर तत्वକୁ से जागृत करिथाए। ସେହି शक्ति जेतेबेले आवश्यकता ठारू अधिक होई जाए ताकू निजे सहिबा संभव होई जाय नथाए सेतेबेले से शक्ति को मूर्ति रे संचित करिया कथा चिंता करि थाए, जहाकी आवश्यक स्थले भविष्यत रे आशीर्वाद रूपरे से पाई परिबो। आसंतु जानिबा मूर्ति पूजा वैदिक ना तांत्रिक। वेद को श्रुति मध्य कुहा जाए, कारण एहिथिरे मंत्र एवं यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न पद्धति उल्लेख करा जाई अछि। वेदरे ईश्वरंकु एक तत्व माध्यमरे बा शक्तिर स्रोत माध्यमरे कार्य करुथिबा कथा उल्लेख करा जाई अछि। तेणु मूर्ति पूजा एक वैदिक पद्धति नुहे। वैदिक पद्धति रे विभिन्न प्रकार पंच तत्व, ईश्वरंक तत्व, विभिन्न प्रकार देवता एमानंकर वर्णना करा जाई अछि। किंतु आमे जो मूर्ति पूजा बा फोटो पूजा करुचे सेगुड़िक रूप प्राधान्य बा शरीर प्राधान्य। शरीर को ही तंत्र कुहा जाए। तनं त्रायते इति तंत्र। तेणु जो फोटो माध्यम रे आमे पूजा घरे ठाकुर को डाकिबा को चाहुचे यह प्रकृत रे एक तांत्रिक पूजा। मनरे प्रश्न आसुथिबो जे शिवलिंग बा विष्णुकर प्रतीक शालग्राम पूजा मूर्ति पूजा की? प्रकृत रे सेगुड़िक मनुष्य परी मुह, आखि, नाक, हाथ, गोड़ इत्यादि नथिले मध्य सेगुड़िक शक्तिर धारक रूपे कार्य करिथांती। संपूर्ण रूपे रूपर पूजा न हेउथिले मध्य आवश्यकता ठारू अधिक ऐश्वर्य शक्ति जेतेबेले मनीष साधना करे ताकू संचय करिया पई शिवलिंग बा शालग्रामर आश्रय नहीं थाए। जेगुड़िक स्व आविर्भूत बा स्वयंभू शिवलिंग बा शालग्राम होइथांती सेगुड़िकर अंतर्निहित ऐश्वर्य शक्ति थाए। तेणु शालग्राम बा लिंग पूजा संपूर्ण रूपे मूर्ति पूजा नुहे। आउ गोटिए प्रश्न मध्य मन को सब बेले आसे, जगन्नाथंकर हाथ खंडिया काहींकी? श्रीक्षेत्र रे थिबा पुरी मंदिर रे थिबा जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रांकर हाथ गोड़ खंडिया। सुभद्रांकर हाथ गोड़ ही नहीं। यार कारण हेउची ब्रह्म हेउछंती निराकार, सुभद्रा देवी होउछंती सेठारे पूर्ण ब्रह्म। जगन्नाथ एवं बलभद्र सुभद्रांकर जोगमाया शक्ति द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड को परिचालित करती। मूर्ति पूजार विभिन्न प्रकार भेद। फोटो बा माटी तैयारी, काठ तैयारी, पित्तल, पत्थर तैयारी मूर्ति एगुड़िक भितर फरक कौन? आगुरु कहि सारिछि जे शक्ति काहा भितरे केतिक परिमाण रे संचय करिहब ताहा निर्भर करिथाए जेउ तत्वरे बा जेउ जिनिसरे तैयारी सेई जिनिस केते दिन रहिबो। जेमिति कि गोटिए फोटो को आमे बंधे करे रखिले ताहार सेथिरे थिबा ठाकुरंकर ऊर्जार आयुष होइथाए पाखापाखि गोटिए वर्ष। सेई भली काठरे तैयारी मूर्ति 12 वर्ष, पित्तल मूर्ति 100 वर्ष एवं पत्थर मूर्ति रे थिबा शक्तिर आयुष होइथाए जुगव्यापी। माटी रे तैयारी करथिबा मूर्ति बा मृण्मयी प्रतिमा एसबुर आयुष 1 ରୁ 2 दिन भितर होइथाए। आवाहन एवं विसर्जन सरीगले माटी मूर्ति रा कोनोसी तत्व बा कोनोसी ऐश्वर्य गुण रही न थाए। सेही कारणरू घरे
ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବାସ୍ତୁକାରମାନେ ମନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଧିକ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଘରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତି? ଏହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ମହୁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ପଥରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ରହେ ତା ପଥରକୁ ଅକ୍ଷୟ ରଖିବାରେ, ଚିକ୍କଣ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହୁଛେ ତାହା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେମିତି ଜଳ ଯାହାକି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବା ଦୁଗ୍ଧରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆମେ କହୁଥିବା କଥା, ଆମେ ଜଣାଉଥିବା ଗୁହାରି ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। କାରଣ ସେ ଖାତା କଲମରେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଭାବରେ ରହି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରିବାକୁ ବା ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ରୂପର ପୂଜା, ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ପୂଜା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥାଇ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଯାହା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମକୁ ରୂପର ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମାର ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବା ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ନାମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ, ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ, ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଥରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଲା, ସେତିକିବେଳେ ପଥର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସିଲା। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଗୁରୁ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କୁହାଯାଉଛି। ଭୁଲରେ କୁହା ହଉନି କି ରାମ ସତ୍ୟ, ହରି ସତ୍ୟ, ନା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। କେତେ ରାମ କେତେ ହରି ଜନ୍ମ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନଶ୍ୱର ହେଉଛି ରାମ ନାମ, ହରି ନାମ। ସେମିତି ଅନେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଯେପରିକି ଶନି ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ରାହୁ ଗ୍ରହ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ କ'ଣ ସେଇ ଗ୍ରହ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶନି ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଶନିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲା? ଥିଲା। ତେଣୁ ମାନବୀୟ ରୂପଠାରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେହିଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଯେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରେ ଯେତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସେତେ କଠିନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା। ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆମକୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ତ୍ୟାଗ କରି ନାମ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହେବ।